ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਤੇ सोमवार नूं सारी जिहड़ी किसान संसद की कार्रवाई वो औरतों के वल्लों ही चलाई गई। किसान संसद विच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश दीआं 200 बीबियां शामिल हुईयां। किसानां ने नारेबाजी करदिआं केंद्र सरकार वल्लों पिछले साल बनाए गए तिन्ने खेती कानून रद्द करन दी मंग कीती। सोमवार नूं किसान संसद दे विच जरूरी वस्तुआं सोध कानून ते चर्चा की गई अते इस कानून नूं रद्द करन दी हर बुलारे ने मंग की। किसानां ने इस संसद दे विच अजिहा कानून बनाउण दी मंग की जो घट्टो घट्ट समर्थन मुल दी गारंटी दिंदा होवे ते इस किसान संसद दे विच बीबियां केंद्र सरकार दे उत्ते रज के वरीआं। औरतां दी किसान संसद दा संचालन सूबा आगू ते बुलारा सुभाषिनी अली ने कीता। इस मौके 8 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद होण वाले किसानां नूं श्रद्धांजलि भी दित्ती गई। सुभाषिनी अली ने कहा कि संसद विच औरतां दी शक्ति दिखाई देवेगी ते सरकार दे कन्नां तक इस संसद दी गूंज जरूर पहुंचेगी। इस मौके बीबियां ने कहा कि औरतां खेती भी कर सकदियां ने ते देश भी चला सकदियां ने। इत्थे हर एक बंदा लीडर है, हर एक व्यक्ति लीडर है। ये जो लोग आज हमारे देश पर राज कर रहे हैं, इनके पास उनको याद करने के लिए समय नहीं, उनके परिवारों के साथ हमदर्दी जताने के लिए समय नहीं, उल्टा वो इस आंदोलन को गाली देते हैं, हमको आपस में लड़ाते हैं। कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, तो कभी मवाली, तो पता नहीं क्या क्या ये हमको नाम देते हैं। अगर इनके अंदर जरा भी शर्म है तो इनको आतंकवादी और खालिस्तानी और मवाली लोगों के हाथ का पैदा किया अनाज छूना नहीं चाहिए। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो इनकी निंदा करते हुए हम लोग सब अपना शीश झुकाएंगे। अपने शहीदों, हमारे शहीद भाई बहन और पिता समान लोगों की याद में हम अपना शीश निश्चित रूप से नीचे करेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का बिल्कुल मौन धारण करेंगे। किसान संसद की पूरी कमान सोमवार नूं भावें बीबियां दे हत्थ विच सी, पर इत्थे किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल भी पहुंचे हुए सी। उन्होंने संतुष्टि जताई कि किसान संसद बहुत ही सफलता दे नाल चल रही है, जिसनूं वेख के सानूं संतुष्टि है। राजेवाल ने कहा कि इत्थे 2 संसद ने, एक लोकां दी चुनी हुई पार्लीमेंट है जिसनूं संविधानिक पार्लीमेंट कहा जाता है ते एक लोकां दी अपनी पार्लीमेंट है। संविधानिक पार्लीमेंट दे विच रोजाना कलेश हुंदा है, लोकां दे मुद्दिआं ते विचार ही नहीं हुंदी, एक दूसरे ते चिक्कड़ सुट्टिया जांदा है। लोकां दी किसान संसद सियासी लीडरां नूं एक सुनेहा दिंदी है कि किसान तुहाडे नालों वधिया ढंग दे नाल संसद चलाउणा जाणदे ने। लोकां दी चुनी हुई संसद नूं लोकां ने ही रद्द कीता है। किसान संसद वर्गियां संसदां वार-वार होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। किसान संसद बहुत सफलता नाल चल रही है और इनू देख के मन गदगद हो जाता है। इत्थे 2 पार्लीमेंट ने, एक तो लोगों की चुनी हुई पार्लीमेंट जिन्हों एक कंस्टीट्यूशनल पार्लीमेंट कहते हैं, एक लोगों की पार्लीमेंट। कंस्टीट्यूशनल पार्लीमेंट दे विच रोज़ कलेश हुंदा है, होए हुंदी है, लोगों के मुद्दे डिस्कस नहीं होंगे, एक दूए के उत्ते चिकड़ सिटिया जाता है, इदों बाद उत्ते कुछ नहीं होंदा। और सरकार हर काम कॉरपोरेट के हक च बना करती है, कानून उन्होंने हक च बनाती है। तो इत्थे जिहड़ी सरकार कहती सी किसानां नूं किसान क्लॉज बाई क्लॉज बहस नहीं करते, इत्थे जदों एक क्लॉज की छिल लाही जाती है, इन्ना बरीकी च घोखिया जाता है। ये तो रोज़ मैसेज दिंदी है इत्थे दी संसद भी तुहाडे नालों लोग बेहतर वधिया ढंग नाल संसद चलाउणा जाणदे ने और एक मैसेज सारे देश नूं जा रहा है। मैं समझदा देश के लोगों नूं समझना चाहिए जिहड़ी साडी अज दी लोकां दी चुनी हुई संसद है वो लोगों ने रिजेक्ट कर दी। एक समझना चाहिए कदे देश का प्रधानमंत्री इहो जिहा ना बनाओ जिहड़ा प्रधानमंत्री होण दी आकड़ विच ईगो प्रॉब्लम फस के लोगों की गल ना सुने। साडे संविधान च जिहड़ा प्रीएम्बल च लिखिआ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बदकिस्मती है इस देश की, वो गवर्नमेंट ऑफ द कॉरपोरेट, बाय द पीपल, ऑफ द फॉर द कॉरपोरेट्स हो गई। इत्थे लोग चुनते हैं
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ 2-3 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ MP ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਲੌਤੇ MP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।